Kirchhoff's current laws are used to solve somewhat complicated circuits, because simple circuits can be solved by using only Ohm's law. Kirchhoff's law, there are two types of Kirchhoff's laws. One, Kirchhoff's current law, which is also called the junction rule, and the other, Kirchhoff's voltage law, which is also called the loop rule. According to Kirchhoff's current law, the total current, or say the algebraic sum of currents at a junction in electric circuit, is equal to 0. This is represented by summation I equal to 0. But while taking the algebraic sum, we have to use the proper sign conventions mentioned over here. The currents entering the junction are taken as positive, while the currents leaving the junction are taken as negative. In this example, there are 5 different currents. Some are entering the junction, namely I1, I5 and I4 are entering the junction, and I2 and I3 are leaving the junction. If we apply the KCL in short form, Kirchhoff's current law, we get this one: I1 plus I5 plus I4. They are entering the junction, so they are written positive, plus minus I2. Minus I2 means that I2 is leaving the junction, and minus I3, that is also leaving the junction, so taken as negative. If you rearrange, you get this result, and this means in word, I1 plus I5 plus I4 is the total current entering the junction, and I2 plus I3 is the total current leaving the junction. So that conclusion is important when you solve numericals by using Kirchhoff's law. है यो कन्क्लुजनलाई याद राख्नु पर्यो. The total current entering the junction is equal to the total current leaving the junction. Okay, let's go to next. And one important point: current is the flow of charge, and that last line conclusion says that charges cannot be accumulated at a point in a circuit. Charges cannot be accumulated at a point in a circuit. This is called the principle of conservation of charge. So Kirchhoff's current law is based on the principle of conservation of charge. That is written over here. We have already discussed actually. Now let's start Kirchhoff's voltage law or loop rule. The closed path formed by a circuit, electrical circuit, is called a loop. In a loop of an electrical circuit, the algebraic sum of potential differences equals 0. Or in other words, we can say that the algebraic sum of EMFs is equal to the algebraic sum of product of current and resistances in a closed loop. That is written over here as summation E equal to summation IR. The same language is written in mathematical form only, and you get that result. You know, EMFs and potential differences are the work done per unit test charge. So they are a form of energy. Hence, Kirchhoff's voltage law is based on the principle of conservation of energy.
Now, while solving a numerical problem or a theoretical circuit, we have to use sign conventions for both KCL and KVL. Okay? For Kirchhoff's voltage law, we have to choose the direction of circling before applying sign conventions. In first hand, you have to choose the direction of circling around the loop. You have to consider yourself as an observer, that you have to move along the path of electron. Okay, you can either choose a clockwise path or anti-clockwise path, but if you choose a clockwise path in a loop, you have to choose the same clockwise direction in the other loop also. You cannot choose different directions, in one clockwise, in another anti-clockwise. It is not possible. This will give you wrong result. Okay, now let's go to the sign conventions. After choosing the direction of circling, let us say we are circling in a loop and we are there in a cell. Cell ma pugyau हामीहरु. Oh, in a cell we are moving from positive terminal to negative terminal. For this case, we are moving from left to right, means moving from positive terminal to negative terminal. Positive terminal is at higher potential, negative terminal is at lower potential. So we are moving in decreasing potential. So the EMF is taken as negative in this case, in such case. Okay. If you take the direction of circling just opposite of that, यसको just opposite हामीले लिदियौ भनेदेखि के हुन्छ? यसको just opposite लिदियौ, suppose along this line, यो line तिर हाम्रो direction of circling हो भने के हुन्छ? We will move from negative to positive terminal of the cell. That would be increasing potential, and to represent this, we will take EMF as positive. I think you have understood it. Let's go to next page. For the resistances, I will use the sign conventions. In case of resistance, how to use sign conventions? This is same as I told already. यो कुरा मैले अगाडि बताइसकेँ है. अब resistance मा के गर्ने? Check this figure. While circling, you are moving along a resistance where the direction of current is same as your direction of circling. I have told you in a previous class that the current always flows from higher level to lower level. Here level is potential. High potential region to low potential region. The current always flows from high potential region to lower potential region. Just like water always flows from higher level to lower level, unaided by any external forces. Oh, external force apply नगरेको केसमा जहिले पनि के हुन्छ? हायर लेभलबाट लोअर लेभलमा फ्लो हुन्छ. मोटर लगाएर लोअर लेभलबाट हायर लेभलमा हामीले मुभ गराउन सक्छौं. त्यो भनेको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहियो. त्यस्तै सर्किटमा पनि त्यो हुन्छ. कुनै लो पोटेन्शियल भएको सेलमा हामीले लोबाट हाई तिर करेन्ट फ्लो पनि गराउन सक्छौं. त्यो पनि त्यस्तो एक्जाम्पल पनि छ सर्किट प्रोब्लममा है. यो जसरी वाटर फ्लो चाहिँ हामीले मोटर युज गरेर लोअरबाट हायर लेभलमा फ्लो गराएको जस्तै धेरैवटा सेलहरु छ भने सर्किटमा कुनै सेलको EMF
हाई हुन्छ कुनैको लो हुन्छ। हाई इएमएफ भएकोले के गर्दिन्छ, स्मल इएमएफ भएको सेलमा नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर पनि करेन्ट फ्लो गराइदिन सक्ने भयो कि है। ल अब त्यसो भए यो फिगर 3 एकपल्ट तिमीहरूले चेक गर त। फिगर 3 मा हाई पोटेन्शियल रिजन लेफ्टमा छ कि राइटमा छ? हाई पोटेन्शियल रिजन लेफ्टमा छ कि राइटमा छ इन फिगर 3? च्याट बक्समा रेस्पोन्स आइसक्यो हो कि जस्तो रहेछ। ओके, 2 जनाको आएको छ। यो सबैजनाले रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो कि है। ल ठीक छ, ल बुझेको छौ? बिकज करेन्ट इज फ्लोइङ फ्रम लेफ्ट टु राइट मीन्स हायर पोटेन्शियल इज एट लेफ्ट। सो अब यहाँनिर हामी कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं त? वाटर फ्लोको डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं भने हामी कसरी मुभ गर्यौं? वी आर मुभिङ इन डाउन स्लोप हैन? त्यस्तै पोटेन्शियलको करेन्ट फ्लोको डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं भने वी आर मुभिङ फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल। दैट मीन्स डिक्रिजिङ पोटेन्शियलमा मुभ गरेका छौं। डिक्रिजिङ पोटेन्शियलमा मुभ गरेका छौं भने द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस रेसिस्टर भनेको आईआर हो ओहम्स ल अनुसार। दिस मस्ट बी टेकन एज नेगेटिभ, डिक्रिजिङ पोटेन्शियलमा मुभ गरेको हुनाले। एन्ड इज अपोजिट केस इट विल बी पोजिटिभ। यो फिगर नम्बर 4 को केसमा के छ हेर त, करेन्टको डिरेक्सन राइटबाट लेफ्टमा छ, हाम्रो सर्कलिङको डिरेक्सन लेफ्टबाट राइटमा छ। हामी इन्क्रिजिङ पोटेन्शियलमा मुभ गर्यौं, त्यसो भए वाटर रिभर वाटर फ्लोको अपोजिटमा मुभ गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो हाइट बढ्दै जानु पर्यो हैन र? रिभर फ्लोकै डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं भने हाइट घट्दै जानु पर्यो। रिभर फ्लोको अपोजिट डिरेक्सनमा अप स्ट्रिम मुभ गर्यौं भनेदेखि हाइट बढ्दै जानु पर्यो। करेन्टको केसमा करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं भने पोटेन्शियल घट्दै जानु पर्यो। करेन्टको अपोजिटमा मुभ गर्यौं भने पोटेन्शियल बढ्दै जानु पर्यो। अफ कोर्स यति त हो नि। यति बुझ्यो भने न्यूमेरिकल इजिली सल्भ गर्न सक्छौ, इजिली मिलाउँछौ है त। फिगर नम्बर 4 को केसमा आईआर के लिनु पर्यो? पोजिटिभ, किन भन्दा पोटेन्शियल इज इन्क्रिजिङ, करेन्टको अपोजिटमा मुभ गरेको हुनाले। अब सिम्पल लजिक भनेको याद गर्नलाई, करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गर्दा आईआर नेगेटिभ, करेन्टको अपोजिटमा मुभ गर्दा आईआर पोजिटिभ। अब फिजिक्स सम्झिनु पर्यो, किन हो फिजिक्स के हो त भन्दा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ पोटेन्शियललाई सम्झिनु हैन। ल लेट्स गो टु एक्जाम्पल युज। अब त्यही कुरो हामीले यहाँ सर्किटमा एप्लाई गर्दैछौँ। यु मे नोट त्यो सर्किट। ल मैले 2 मिनेटको टाइम, 2 मिनेट होइन 1 मिनेटको टाइम, फर्स्ट फिगर बनाऊ त एकपल्ट, ड्र गर त कपीमा। फर्स्ट फिगर सबैले कपीमा ड्र गर र फास्ट इनफ छ भने तिमीहरूले दुईटै ड्र गरिसक्छौ मैले 1 मिनेट टाइम दिएकोमा। एउटालाई राम्रोसँग बुझियो भने ड्र कन्टिन्यू गर है, फिगर ड्र गर्दै गर र कान त खुलै हुन्छ हैन। एउटा फिगरमा हामीले कन्भेन्सन एप्लाई गरेको कुरा बुझ्यो भने तिमीहरूले सबै सर्किट जस्तो आए पनि गर्न सक्छौ है। ठुलो देखिने मात्रै हो, रुल त लिमिटेड छ हैन। While drawing I will be explaining, okay? Yeah. In first figure there is only okay, sorry, wait. In first figure there is only one loop हैन। फर्स्ट फिगरमा एउटा मात्रै लूप छ। In second figure there are 2 loops, 2 closed loop you can see, okay? In first figure the supply voltage is Vs, current is I that flows in clockwise direction, and there are 2 resistances R1 and R2. Can you tell me how many junctions are there in figure 1 or circuit 1? Junction कतिवटा छ नि त्यहाँ? And in figure 2 as well.
फिगर 1 मा जंक्सन कतिवटा, फिगर 2 मा जंक्सन कतिवटा छ ल भन्नु। आई एम चेकिङ द च्याट बक्स। जंक्सन फिगर 1 मा कति छ, फिगर 2 मा कति छ? र जंक्सन भनेको के हो मैले बताएको पनि हो। जे लाग्छ त्यो लेख्दिहाल, सोच्नु पर्दैन मेरो रङ हुन्छ कि भनेर अल्झिनु पर्दैन। हिमांशु ल समृद्धको चाहिँ मात्रै एन्सर फिगर 1 को मात्रै मिलेको छ, 2 को मिलेन, अरुको त केही पनि मिलेन। फिगर ओके, अब ठिक छ ल, समृद्धलाई आयो, सांज्ञा झा भएन, मिलेन मिलेन। ल अब मैले बताएँ, यति कुरा पनि तिमीहरूले हिजो भनेको याद गर्नु पर्यो नि त हैन। ल यहाँ हेर्ने, जंक्सन बन्नलाई यो सिंगल पाथ छ भने जति यो घुमे पनि यो जंक्सन हुँदैन। जंक्सन हुनलाई के हुनु पर्यो, एउटा वायर कम्तीमा 3 वटा डिफरेन्ट वायर आएर कनेक्ट हुनु पर्यो एउटा कमन पोइन्टमा, बल्ल त्यो जंक्सन भयो हैन। यहाँ फिगर 1 मा लगेर त अब फिगर 1 मा छ त कतैबाट आएर 3 वटा वायर कनेक्ट भएको, कतै छ छैन, नो जंक्सन फिगर 1 मा। फिगर 1 मा जंक्सन छैन, त्यो भएर जंक्सन रुल आवश्यक भएन, फिगर 1 लाई जंक्सन रुल लगाउनु आवश्यक हुँदैन। सो दिस इज सिम्पलेस्ट सर्किट, यू क्यान सल्भ दिस सर्किट बाइ युजिङ ओहम्स ल ओन्ली। तर हामीले यहाँ किर्चफ्स ल टेस्ट गर्नको लागि पनि हेर्दै छौं है। ओहम्स ल एप्लाई गर्न सक्नेमा किर्चफ्स ल एप्लाई गर्न सकिन्छ, तर ओहम्स लले सल्भ गर्न नसकेको सर्किट पनि किर्चफ्स लले सल्भ गर्छ है। अब फिगर 2 मा हेर, यो पोइन्टमा आएर 3 वटा वायर कनेक्ट भएको छ, यो पोइन्टमा आएर पनि 3 वटा वायर कनेक्ट भएको छ। सो देयर आर ओन्ली 2 जंक्शन्स, मात्रै 2टा जंक्सन छ यहाँ फिगर 2 मा है। ल अब हेरौं, अब हामीले फर्स्ट फिगरमा जंक्सन छैन भने जंक्सन रुल लगाउनै परेन, लुप रुल मात्रै लगाउनु पर्यो। लुप रुल भनेको भोल्टेज ल हो। भोल्टेज लले के भनेको अरे, सम अफ इएमएफ र सम अफ करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भनेको हो नि, विथ प्रपर साइन कन्भेन्सन हैन। हेर है, यहाँ इएमएफ भनेको एउटा मात्रै छ, अर्को कुनै छ र छैन है। इएमएफ भनेको भीएस मात्रै छ भनेपछि टोटल इएमएफ भनेको भीएस भयो, सोर्स भोल्टेज भनेको त्यो भनेको। अनि रेसिस्टेन्स एक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स ओहम्स ल अनुसार। करेन्ट कति छ, आई छ। अब यो सिरिजमा बसी सेम करेन्ट फ्लो हुने हो, यहाँ डिफरेन्ट करेन्ट हुँदैन। त्यो भएर R1 एक्रसको IR1 प्लस R2 एक्रसको IR2 टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो। अर्को कुनै रेसिस्टेन्स अथवा सोर्स छ छैन भने भीएस इक्वल टु के हुनु पर्यो, IR1 प्लस IR2 है। यही त भने हो नि किर्चफ्स भोल्टेज लले। अब यसलाई फेरि मिलाएर लेख्यो, रिअरेन्ज गरेर लेख्यो भने you will get VS minus IR1 minus IR2 equal to 0. Now let's go to circuit in figure 2 है। फिगर 2 मा जाउँ। अब यो कुरा याद राखौं, यो नोट भनेर लेखेको कुरा सबैले पढौं त पहिला। यनवटा जंक्सन छ भने you have to write or you need to write only n-1 junction rules. यहाँ कतिवटा छ रे जंक्सन, 2 वटा छ भने एउटा मात्र जंक्सन रुल लेख्यो भने हुन्छ, अर्को लेख्दा रिपिट हुने हो के। तिमीले यनवटामा यनवटै लेख्छु भन्यो भने यन्थमा गएर रिपिट हुन्छ एउटै इक्वेसन, त्यो भएर लेखिरहनु आवश्यक हुँदैन के। बुझिन्छ होला यो कुरा। अब त्यसो भए हामीले जंक्सन ए मा जंक्सन रुल लगाउँ ल। त्यो जंक्सन रुलले लास्टमा हामीले एउटा कन्क्लुजन लाइन लेखेका थियौ नि वर्डमा,
ल चन्दन यादव भन त यस सर त्यो कन्क्लुजन लाइन भन त हामीले जंक्सन रुल भनेर अथवा केसीएल को कन्क्लुजन लाइन KCL sir, the total current passing Yes. through the junction is equals to the total current leaving the junction. Right. Total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. है ओड याद राख्नु पर्ने भनेको इन्टरिङ र लिभिङ है टोटल करेन्ट इन्टरिङ द जंक्शन इज इक्वल टु टोटल करेन्ट लिभिङ द जंक्शन. नाउ आई विल आस्क रविना देवकोटा अनम्युट गर त. यस सर. ल तिमीले जंक्शन ए फिगर 2 मा देख्न सक्छौ हैन? यस सर. त्यो जंक्शन ए मा नेम द करेन्ट्स दैट आर एन्टरिङ जंक्शन ए. कुन कुन करेन्ट जंक्शन ए मा इन्टर गरेछ? डु फास्ट स्क्रीन मा हेर न, स्क्रीन मा छ सर्किट. पोइन्ट ए मा जंक्शन मा इन्टर गर्ने करेन्ट र लिभिङ करेन्ट दुईटै भन्ने टोटल. या आई क्यान I1 ओके I1 इन्टर गरेछ अनि I3 लिभ गरे. I3 र I2 लिभ गरेछ. okay then what is the total current leaving the junction A? I3 plus I2. yes हैन त्यो टोटल भनिसकेपछि त्यहाँबाट लिभ गर्ने सबै करेन्टलाई एड गर्ने त हो नि. ल ठीक छ. त्यसो भए जंक्सन रुल अथवा केसीएल पोइन्ट ए मा एप्लाई गर्दा इक्वेसन के बन्ने भयो? I1 equals to I3 plus I2. ओके इट्स फाइन. यो सबैले लेख्न सक्यो भने भइहाल्यो है. अब बुझिन्छ. यति बुझियो भने तिमीहरुले अर्को न्यूमेरिकल सल्भ गर्न चाहिँ एबल छौ, क्यापेबल छौ भन्ने कुरा भयो. अब यतिले मात्रै त सल्भ हुँदैन जंक्सन रुलले मात्रै. यु नीड टु राइट लूप रुल्स एज वेल हैन. देयर आर टु लूप्स. यहाँ त नाम लेखिदिएको छ, एक्जाममा नाम लेखिदिदैन. लूप 1 लूप 2 भनेर लेखिदिदैन. डिरेक्सन अफ करेन्ट पनि नदिन सक्छ. डिरेक्सन अफ सर्कलिङ त अझ त्यो दिने कुरै भएन, त्यो आफै चुज गर्नुपर्छ. यहाँ हामीले अब अहिले पढाउने बेलामा चाहिँ चुज गरेको हो हैन. त्यसो भए दुईटा लूप, लूप 1 र लूप 2 छ. लूप 1 मा अब साइन कन्भेन्सन अघि भर्खर मैले रिभिजन पनि गराएको, त्यो याद राखेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल है. त्यो कपीमा लेख्दै पनि गर. भनेको कुराहरू मैले कोही एकजनालाई सोधे भने त्यो कुरा सबैजनाले कपीमा लेख्ने हो कि एउटालाई सोधे भने सबैको लागि हो हैन. ल लूप 1 मा लूप रुल एप्लाई गर्नु पर्यो. सुमित श्रेष्ठ अनम्युट गर त. ओके क्यान यु सी दैट लूप 1 इन फिगर 2? सुमित श्रेष्ठ ओके एप्लाई किर्चफ्स भोल्टेज ल इन लूप 1. लूप 1 मा भोल्टेज ल एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन आफ्नो तरिकाले गर्नु पर्यो. ल मैले यो फर्स्ट भएको हुनाले बताएँ, डोन्ट वरी म बताइदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्ने है. लेट मी ड्र. ल यसो गरौँ न, हामीले यहाँ त क्लकवाइज डिरेक्सन लिएर लेखेको छ, हामीले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन लिएर लेखे पनि त्यही आउनु पर्छ है. लेट अस चुज द डिरेक्सन अफ सर्कलिङ एन्टी क्लकवाइज. दुईटैमा एन्टी क्लकवाइज लियौँ हामीले ड्र गरेकोमा है. अनि साइन कन्भेन्सन एप्लाई गर्नु पर्यो. यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्दा ल सेलबाटै सुरु गरौँ. सेलमा कसरी मुभ गर्ने भयो?
यो भनेको लङ्गर लाइन भनेको पोजिटिभ हो, सर्टर लाइन भनेको नेगेटिभ हो। मैले ई लेखेँ, ई चाहिँ के गर्ने, पोजिटिभ कि नेगेटिभ? अब यो केसलाई हामी मुभ गर्दा पोजिटिभबाट नेगेटिभमा मुभ गर्ने भयो नि, एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्दाखेरि, हैन? त्यसकारण पोजिटिभ टु नेगेटिभ भएको हुनाले माइनस लेख्नु पर्यो। ठिक छ? है मेरो घाँटीले आज पनि अझै क्लियर भएको रहेनछ, बोल्दा बोल्दै थोरै समस्या देला जस्तो गर्यो। ल अब जाउँ हामी यो डिरेक्सन अफ सर्कलिङ अनुसार। यहाँबाट यसरी मुभ गरियो भने यहाँ कुनै पनि रेसिस्टेन्स छैन। अब R2 आयो, R2 मा पुग्यौं हामी, तर एन्टी क्लकवाइज मैले मार्क गरिरहेको छु है यहाँ। पहिला R2 मा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हो, त्यहाँ करेन्ट कति छ, I2 छ। IR भनेको के हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। अब यसलाई पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने, हाम्रो डिरेक्सन अफ सर्कलिङ र करेन्टको डिरेक्सन हेर्नु पर्यो। करेन्ट इज मुभिङ डाउनवर्ड, वी आर मुभिङ अपवर्ड, त्यहाँ सर्किटमा भन्दाखेरि होइन त हो नि। करेन्टको अपोजिट मुभ गर्ने भनेको पोटेन्शियल इन्क्रिज हुने हो नि त। त्यसो भए यो के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। नाउ वी आर एट पोइन्ट ए एन्ड अगेन टु, हामी लुप फर्स्ट लुप हेर्दै छौं है, सेकेन्ड होइन। अब फर्स्ट लुप भएपछि लेफ्टतिर आउनु पर्यो, R1 तिर। R1 को पोटेन्शियल लेखौं पहिला, I1 R1। अब यसलाई पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने भन्दा यहाँ पनि हामी करेन्टको अपोजिटमा मुभ गरिरहेका छौं, त्यसको मतलब इन्क्रिजिङ पोटेन्शियल, सो पोजिटिभ। अर्को कुनै रेसिस्टेन्स छ त? अब हामी सेलमै पुग्यो त, अब रेसिस्टेन्स पनि छैन, अर्को सोर्स पनि छैन भने यो इक्वल टु के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो हो। ल अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख त। यहाँ लेखेको इक्वेसन 2 र हाम्रो सेम आउँछ आउँदैन त? रिअरेन्ज गर्यो भने आउँछ हैन? माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिन सक्छौ नि। ल अब तिमीहरुले लुप 2 को लेख, अनि यो यहाँको इक्वेसन 3 सँग म्याच हुन्छ हुँदैन हेर त। लुप 2 मा लेख त। ल